Real is here. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. نکاح کے متعلق میں نے کچھ باتیں پچھلے ویڈیو میں عرض کی تھی. آج میں کچھ اور بات آپ کو نکاح کے متعلق بتاتا ہوں, کچھ مسائل کا ذکر کروں گا. اس سے پہلے دو حدیث پاک کا ذکر کرتا ہوں کہ کتابوں میں آتا ہے. حدیث والی کتاب میں یہ مذکور ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا, اب آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے. دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتا کہ جو اتنا مال رکھتا ہو کہ نکاح کر سکتا ہے اور نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس مال ہو, وسعت ہو, اخراجات کو پوری کرنے کی اس میں صلاحیت ہو, تو اس بندے مومن کو نکاح ضرور کرنا چاہیے. کہ نکاح ایک عظیم سنت ہے, اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. نکاح کے بے شمار فائدے بھی ہیں, بہت فائدے ہیں. کہ نکاح سے نگاہ کنٹرول میں رہتی ہے, خیالات منتشر نہیں ہوتے ہیں, انسان ایک خوشگوار اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے وہ کمر بستہ ہو جاتا ہے. اس سے جو اس کے خیال بھٹکتے نہیں ہیں اور شیطانی وسوسہ اتنا نہیں پڑتا. تو نکاح جو ہے یہ ضرور کرنا چاہیے اور اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا چاہیے. محض لذت کے لیے نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی اس کو اس طور پر کریں کہ ہم خالی بس جو ہے اپنی جسمانی تسکین کو پورا کریں گے, بلکہ نیت ہو اولاد حاصل کرنا, پاک دامنی حاصل کرنا, نگاہوں کی حفاظت مقصود ہو, غیر محرموں سے ہم بچیں گے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکاح کریں گے تو یہ کارآمد ہوگا اور ثواب بھی ہوگا. تو نکاح کے بے شمار فوائد ہیں. اب آئیے کہ نکاح کن کن سے ہو سکتا ہے. جی ہاں, نکاح جو ہے مرد کا عورت سے ہو سکتا ہے, عورت کا مرد سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے کسی مرد کا نکاح جن سے نہیں ہو سکتا اور کسی عورت کا نکاح جن سے نہیں ہو سکتا اور مرد کا نکاح کسی پری سے نہیں ہو سکتا. تو نکاح مرد کا عورت سے ہو سکتا ہے, عورت کا مرد سے ہو سکتا ہے. جی ہاں. اب آئیے مسئلہ نمبر 2 کہ نکاح کے حقوق ادا کرنے, نکاح کرنے میں اور اس کے حقوق کی ادا کرنے میں لگا رہنا اور اولاد کی تربیت کرنے میں لگا رہنا, مشغول رہنا, یہ نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی نکاح کے حقوق کو ادا کر رہا ہے, اپنے بال بچوں کی تربیت پرورش کرنے میں لگا ہوا, کما رہا ہے اور اس کے اخراجات کو پوری کرنے میں, اس کے خرچے کو کما کر پوری کر رہا ہے, اولاد کی اچھی تربیت کر رہا ہے, اپنے بیوی سے اچھا برتاؤ, اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے, تو یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ نفل نماز پڑھنے سے یہ بہتر ہے, کہ نفل نماز مشغولی سے بہتر ہے. اب آئیے نکاح کے کچھ مستحبات بھی ہیں, تو چند مستحب باتوں کو میں بیان کرتا ہوں. کہ جیسا کہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے, فرماتے ہیں کہ نکاح میں کے کچھ مستحب ہیں, کچھ بات اس میں مستحب ہے, جیسے اعلانیہ نکاح کرنا. نمبر 2, نکاح سے پہلے خطبہ کا پڑھنا, اگرچہ کوئی سا بھی خطبہ ہو مگر بہتر وہی خطبہ ہے جو حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہو. تیسرا یہ کہ عورت کا مرد سے عزت میں, مال میں, حسب میں یہ کم ہونا, اور چال چلن میں, اخلاق میں, تقوی پرہیزگاری میں مرد سے زیادہ ہونا. چوتھا یہ کہ اگر جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے مرد, تو کسی عورت کو بھیج کر, کسی معتبر عورت کو بھیج کر کے اس کو دکھوا لے, اس کے چال چلن, اس کی عادات و اطوار کو پرکھ لے, تاکہ بعد میں خرابیاں پیدا نہ ہو. پھر پانچواں یہ کہ کنواری عورت سے نکاح کرنا,
छठा ये कि औरत को वैसे मर्द से निकाह करना जो मालदार हो, सखी हो, यानी खर्च करने में कंजूसी ना करता हो, तो सखी मर्द से, मालदार मर्द से निकाह करना। अब ये भी किताबों में आता है कि ऐसी औरत से निकाह करना कि जिससे ज्यादा बच्चे होने की उम्मीद हो, यह बेहतर है। और यह भी आता है किताबों में कि ज्यादा उम्र की औरतों से और जानिया औरतों से निकाह ना करना बेहतर है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मर्द हजरात हैं कि अपने बेटियों की निकाह में किसी बूढ़े से कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि बेटियों का निकाह, बहनों का निकाह अच्छे मर्द से करें जो कमाता हो, सखी हो, मालदार हो, और वो बुढ़ापे को ना पहुंचा, मतलब यंग जवान हो, जवान का जवान से निकाह करे, तो इसमें दिल को ज्यादा तसफ्फी होती है। तो निकाह में ये सब बातें मुस्तहब हैं। और ये भी आया किताबों में कि निकाह में जो है ऐलान करना चाहिए, और निकाह जुमा के दिन करना चाहिए, यह मुस्तहब है। और मस्जिद में हो, यह भी बेहतर है कि निकाह अगर मस्जिद में होगा तो और ज्यादा अच्छा है कि मस्जिद जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन जगह है। हदीस पाक में आता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है, और सबसे बदतरीन जगह जो है वो बाजार है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि निकाह जो है यह मस्जिद में मुनक्किद करवाएं। हाँ, मस्जिद में जब निकाह करें तो वहां पर शोर शराबा ना हो, लोग हल्ला गुल्ला ना करें, सभी को मसला बता दें कि मस्जिद में हंसना, मजाक मस्खरी करना यह गुनाह है। कि हदीस पाक में आता है कि मस्जिद में हंसना यह कब्र में अंधेरा लाता है। तो मस्जिद में निकाह करें, मगर मस्जिद के आदाब को मलहूज रखें, मस्जिद के एहतराम को बजा लाएं, मस्जिद में अदब के साथ बैठें, वहां पर ना हंसे, ना फजूल बात करें, बल्कि दीनी बातों को सुने और निकाह में शामिल रहें, और किसी किस्म का शोर गुल वहां ना करें। कि मस्जिद ये अदब की जगह है, मस्जिद एहतराम की जगह है। तो निकाह मस्जिद में करना यह मुस्तहब है, जुमा के दिन करना यह मुस्तहब है। तो इन बातों को हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब भी निकाह के ऐसे मामलात पेश आए हमारे घर में, तो इन मुस्तहबात को पूरी करने, इन पर अमल करने की कोशिश किया जाए। कि निकाह एक बेहतरीन सुन्नत है, इससे आदमी गुनाहों से सेफ हो जाता है। गुनाहों से मतलब बदनजरी से, बुरे ख्यालात से, शैतानी वसावी से ये बचा रहता है। तो निकाह एक अजीम सुन्नत है, इसे सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। जहेज की डिमांड नहीं करनी चाहिए। जहेज लेना जो है एक माशरे में एक ऐसी वबा फैल गई जहेज लेने की, जिसमें कई लोग, अच्छे लोग गिरफ्तार हैं। तो जहेज ये मांगना, डिमांड करना एक सवाल है, और सवाल ये हराम है। तो कोई चीज मांग के लेना, सवाल करना ये हराम है। तो जहेज से बचें और डिमांड करने से बचें। हाँ, अब जो है लड़की के वालिदैन, उसे घर वाले अपनी मर्जी से अगर बिना मांगे देना चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। गाड़ी हो या पैसे हो या और भी कोई सामान, अपनी मर्जी से बिना मांगे अगर मिल रहा तो उसको ले सकते हैं। लेकिन मांग कर लेना ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गुनाह है, इससे बचना चाहिए। मुआशरे को जहेज से बचाएं, खुद भी बचें। अगर आप बचेंगे, अपने बाल बच्चों को बचाएंगे, तभी आने वाली नस्ल ये जहेज की लानत से बचेगी, मांगने की लानत से। कि जहेज मांगना एक बुरी खसलत है, तो इसे हमें दूर रहना चाहिए और सुन्नत के मुताबिक निकाह को अंजाम देना चाहिए। इसी में आफियत, इसी में भलाई, इसी में बेहतरी और दोनों जहान की कामयाबी है। तो सुन्नत के मुताबिक निकाह करें, और इसमें सुन्नत के मुताबिक निकाह कराने में साथ भी दें। कि निकाह में मदद करना, किसी मुसलमान के निकाह में अगर हम मदद कर दे रहे हैं, उसका हेल्प करें, तो ये भी सवाब है। तो इस सवाब में भी हमें हिस्सा लेना चाहिए और नेकी कमाना चाहिए। जज़ाकल्लाह।